కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రాయదుర్గంలో నాన్ స్టాప్ కూల్చివేతలతో దడ పుట్టిస్తోంది హైడ్రా. పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య రాయదుర్గంలో కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. రాయదుర్గంలో సర్వే నెంబర్ 72లోని ప్రభుత్వ భూముల్లో వెలసిన అక్రమ నిర్మాణాలను టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కూల్చివేస్తున్నారు. నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. 40 ఏళ్లుగా ఉంటున్న ఇంటిని కూల్చివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూల్చివేతలను అడ్డుకుంటున్నారు స్థానికులకు సిబ్బందికి మధ్య వాగ్వాదం కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. అక్కడ నిర్మాణాలు వెలిసాయి. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న నిర్మాణాలు అవి ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వాళ్ళు రోడ్డున పడ్డారు. ఇంతకు ముందు కూల్చివేతల గురించి రంగనాథ్ కూడా ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. నివాస గృహాలకు సంబంధించి ఒక రకంగా ఉంటుంది, కమర్షియల్ యాక్టివిటీ జరుగుతున్న భవనాలకు సంబంధించి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తాం, ఫామ్ హౌస్లకు సంబంధించి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తాం, ఒకవేళ 2-3 ఇల్లులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ గురించి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తామని కొన్ని సందర్భాలు చెప్పారు. ఇది వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూల్చాలనే విషయం పైన. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ స్థానికులు చెప్తున్నారు, అక్కడ ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నిర్మాణాలు నిర్మించుకొని ఇల్లు నిర్మించుకుని అక్కడ నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేశారు అని. దీంతో వాళ్ళు రోడ్డున పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఆ బాధితులు ఏం చెప్తున్నారు, ఆ ఇల్లు కూల్చివేసిన సందర్భంగా పిల్ల బిడ్డలతో రోడ్డు పైన పడ్డ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాం. आज जो है सो सुबह में 7 बजे विदाउट एनी इंटिमिडेशन कुछ पुलिस ऑफिसर को ले लेके जीएचएमसी वाले और लिटकिया वाले मिलके मेरा घर डिमोलिश करने के आए विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, विदाउट डूइंग एनी प्रोसेस। और मेरा जो है हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मेरे स्टेटस को ऑर्डर है मेरे को, और जो है सो रिट पिटीशन मेरा पेंडिंग है। क्या है रिट पिटीशन नंबर? रिट पिटीशन नंबर 9770 ऑफ 2024 रिट पिटीशन पेंडिंग है मेरी। यहाँ पर इलीगली ये लोग जो है सो वहाँ के डिस्पोजेस करना चाह रहे हैं जी। ये पूरा घर है आपका? ये पूरा मेरा घर है। ये हम लोग 80 साल से यहाँ पर घर में रहते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करे थे 1943 में। क्या है फैक्ट्री का नाम? हैदराबाद टेनरीज। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर फैक्ट्री फाउंड करे थे। 37 एकड़ हमारा लैंड है इधर। इलीगली आके हमको डिस्पोजल करने के वास्ते जिनके आपके एमडी श्रीनिवास नायक अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स मिलके आके हमको हरासमेंट करे। मासूम मेरे बच्चे रात सुबह 7 बजे नींद में से उठा के पूरा सामान बाहर फेंके मेरा। ये पूरा डिमोलिश करे। सामान भी बता दो बाहर आओ आप। ये पूरा सामान मेरा बाहर फेंके। सुबह 7 बजे आके इलीगली आके मेरे को डिस्पोजल करने की पूरी कोशिश करे। पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर सामान रोड पे कर रहे थे। मेरे मासूम बच्चे थे, जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर वालों को जबरदस्ती घर के बाहर निकाल के ये पूरा सामान पूरा बाहर फेंके। ये पूरा सामान बाहर फेंके। कोई इंटीमेशन नोटिस दिया आपको? इंटीमेशन नोटिस से मिला, कुछ नहीं मिला। हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। मैं ये लोग को बोला कुछ ऑर्डर है, बोला कोई स्टेटस को ऑर्डर्स भी है वहाँ के? मैं बोला स्टेटस को ऑर्डर भी है बोल के बोला उनको। बोलने के बाद डिमोलिश के कुछ ऑर्डर्स है तो वो भी बताओ बोल के बोला। वो लोग वो भी नहीं बता रहे, सिर्फ इलीगली आके मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। और एक बार ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो रिट पेंडिंग है ना, ऑपोजिट एडवोकेट भी आके ठहरा हुआ है वहाँ पर। ओके, क्या नाम है उनका? लाला रामू नाम है उनका। उन्होंने भी आके ठहरा हुआ है। उन्होंने ठहर के पूरा है तो पूरा हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब हायर ऑफिसर्स को बोल के रुकाइए। और इसके अंदर जयेश रंजन साहब मेरे को बुला के जो है सो फोन करके बुलाए। मैं नहीं गया तो मेरे दूसरे दिन 20 जनों को मेरे घर पे भिजा दिया और डिमोलिश करते वक्त। फिर मेरे को नोटिस दिए, मैं जाके उनसे बात करके आया, उनको पेपर सब बताया। जो भी कोर्ट के हिसाब से हम काम करते बोल के बोले हम भी कोर्ट का पालन करेंगे। अगर मेरे खिलाफ में ऑर्डर आया मैं खुद घर खाली करके चले जाता। आपको जयेश रंजन को नोटिस में कुछ मार दिए बोल के भी सुने हम? मैं कुछ 2020 में मैं मर गया बोल के लिखे। मेरे फादर मेरे को सन बता दिए, सन को फादर बना दिए। और आपको मैं लिटकैप में एम्प्लॉय था बोले, मैं लिटकैप में టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కూల్చివేస్తున్నారు ఇవి అక్రమ కట్టడాలు అంటూ రాయదుర్గంలో. అయితే నిజానికి 40 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళు ఉంటున్నట్లయితే వాళ్ళకి లీగల్గా అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడికి కరెంట్ సప్లై ఇచ్చారు, వాటర్ సప్లై ఇచ్చారు. సో అన్ఇంటరప్టెడ్గా 40 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఉంటున్నట్లయితే అడ్వర్స్ పొజిషన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. మరి ఈరోజు కూలగొట్టేస్తే వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి పడినట్టే. సో ఇలాంటి వాళ్ళ విషయంలో నిజానికి బడాబాబులు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు వేసిన వాళ్ళ విషయంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎవరైనా పేదలు ఒకవేళ 40 ఏళ్ల నుంచి 40 సంవత్సరాల నుంచి అన్ఇంటరప్టెడ్గా ఉంటుంటే వాళ్ళకి చట్ట ప్రకారం అడ్వర్స్ పొజిషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ డ్యూ ప్రాసెస్ను ఫాలో కావాలి అధికారులు కూడా. సో చాలామంది అంటూ ఉన్నారు కూల్చివేతలు మంచివే, ప్రభుత్వ స్థలాలను కూల్చివేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ స్థలాలను లాక్కోవాలి, కానీ లేయర్స్గా చేయండి. ఫస్ట్ బడాబాబుల దగ్గర నుంచి చేసి అది క్లియర్ చేసిన తర్వాత
ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే బాగుంటుంది. ఒక్కసారిగా పేదల విషయంలో కూల్చివేతలు చేస్తే రోడ్డున పడే అవకాశం కూడా ఉంటుందనే అభిప్రాయం చాలామంది వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. మా ప్రతినిధి పెట్రేషా కూడా రాయదుర్గంలో ఉన్నారు. పెట్రేషా, ఏం జరుగుతుంది? నిజంగా నోటీసులు ఇవ్వలేదా? వాళ్ళు నిజంగా 40 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ ఉంటున్నారా? ఒకవేళ 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటూ వాళ్ళకి ఒకే ఇల్లు ఉన్నట్లయితే పాపం చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు రోడ్డున పడ్డట్టేనా? ఏం జరుగుతుంది అసలు? నిజానికి హైకోర్టు అన్నట్టు వాళ్ళు డ్యూ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్, హైడ్రా దూకుడుతో సాగుతుంది. ఏదైతే గతంలో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టే గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా డిమాలిషింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అక్రమంగా ఎక్కడైతే కుంటలు కానీ బఫర్ జోనే కానీ ఎఫ్టీఎల్ ల్యాండ్సే కానీ ఎక్కడ ఉన్న అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నా ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుంటుందని చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం మనం చూస్తున్నట్టయితే కూడా ఏదైతే సర్వే నంబర్ శ్రీరంగంపల్లిలో కూడా సర్వే నంబర్ 72లో అక్రమంగా వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నారు. అందువల్లనే మేము పూర్తిగా డిమాలిష్ చేస్తున్నామని చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం గతంలో ఏదైతే 40 ఏళ్ల నుంచి మేము అక్కడనే ఉన్నాం, మాకు పొజిషన్ కూడా ఉంది. కోర్టు నుంచి ఎటువంటి న్యాయ తీర్పు రాలేదు, మొత్తం పెండింగ్లో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా అధికారులు మాకు కొంచెం గడువు కూడా ఇవ్వలేదు. మొన్న హైడ్రా కమిషనర్ చెప్పడం కూడా జరిగింది, రంగనాథ్, ఎవరైనా సరే ఒకవైపు విల్లాలనే కానీ లేకపోతే కమర్షియల్ జోన్స్ అయినా కానీ లేకపోతే ప్రజలున్న ఏరియాసే కానీ మేము కొంచెం గడువు ఇస్తాము, పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాతనే మేము డిమాలిషింగ్ చేస్తున్నామని వాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చిన వాదనలను మనం వినడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వాలని, ఆ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కూడా ఉంటారని యజమాని ఎవరైతే అలీఖాన్ చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. పూర్తిగా కూడా కుటుంబ సభ్యులు లబోదిబో అంటున్నారు. గత 40 సంవత్సరాల నుంచి మేము అక్కడనే పొజిషన్ తీసుకొని ఉంటున్నాము. కోర్టులో కూడా హైకోర్టులో ఈ కేసు నడుస్తుంది, ఇంకా డిసిషన్ పెండింగ్లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా రిజల్ట్ అనేది రానప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఏ ఆర్డర్లు కూడా మాకు చూపించలేరు. అధికారులని మేము ఆర్డర్లు అడుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఆర్డర్లు చూపించకుండా అక్కడికక్కడనే డిమాలిష్ చేసి మొత్తం డిస్మాంటిల్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రము మాకు ఎటువంటి ఆదాయం లేదు. ఉన్న బట్టలు, ఏదైతే తినడానికి వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ కూడా లోపలనే ఉన్నాయి. పూర్తిగా ఎక్కడక్కడ డిమాలిష్ చేస్తే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉన్నాం, మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి. అట్లీస్ట్ మాకు కొంచెం గడువు ఇచ్చినా మేము ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా. ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ అంటే ఆగమని ప్రాధేయపడుతున్నా కూడా వాళ్ళు వినకుండా పూర్తిగా డిమాలిష్ చేస్తారు. నేల